Good morning. Today we are going to discuss problems on steady flow energy equation. So in the previous class we have derived a steady flow energy equation, and we have also discussed the applications of SFEE. So in today's class we are going to solve some problems. Okay. So before going to solve the problems, so these are the important points which should be recalled. So steady flow energy equation per unit mass basis. So this is the SFEE if you take per unit mass. So small h1 represents specific enthalpy. That means total enthalpy per unit mass. Okay. So this SFEE is written completely in terms of per unit mass. And V1 square by 2 plus Z into Z1. So this is the kinetic energy term. This is the potential energy term. And this is the heat transfer per unit mass. Okay. So these all are the conditions at inlet which is equal to at outlet according to the law of conservation of energy. So H2 is specific enthalpy at outlet, V2 square is the kinetic energy, V2 square by 2 is the kinetic energy at outlet, and GZ2 is the potential energy at outlet, and dW by dm is the work transfer per unit mass. So here dq and dW are the inexact differentials. So in this equation, H is represented in joule per kg. Okay, and the units of velocity is taken in meters per second, and the unit of G is meter per second square, and Z is meters. So if you write here 2000, V1 square by 2000, the units of H that should be substituted here should be in kilojoule per kg. Okay, so and the unit of velocity is meters per second, and the units of G is meter per second square. Okay, so depending on the unit you have written here, we have to write whether it is 2000 or 2. Okay, and coming to SFEE per unit time basis, so we have to divide by, with respect to time, that means mass flow rate. So here W represents mass flow rate at the inlet, and W2 represents mass flow rate at the outlet. So the units of mass flow rate is kg per second. The amount of mass flowing per second per unit time is the mass flow rate. Okay. So these are different forms of SFE. So first one is per unit mass basis when H is taken in joules per kg, and this equation is same as this equation, but here the units will differ. So here H should be in kilojoule per kg. So that's why we are dividing with throughout with 1000 here. And SFEE per unit time basis is this one by unit time, by dt represents the time. Okay. So and this is the steady flow process involving two fluid streams at inlet and exit of the control volume. That means if at the inlet there are two fluid streams that are entering, and inlet there are two fluid streams enter ayi, outlet there are only two fluid streams outlet laga vaste, ఇన్లెట్ దగ్గర ఉన్న మొత్తం యాడ్ చేస్తాం అమ్మ. W1 ప్లస్ W2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు అవుట్లెట్ దగ్గర ఉన్న ఫ్లూయిడ్ స్ట్రీమ్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో ఆ రెండు యాడ్ చేసాము. సో మాస్ ఫ్లో రేట్ అంటే రో ఏవి కదా, సో రో అంటే 1 బై స్పెసిఫిక్ వాల్యూమ్ అని రాస్తాము. సో A1 V1 బై న్యూ1 ప్లస్ మాస్ ఫ్లో రేట్ కదా ఇది కూడా A1 A2 V2 బై న్యూ2. ఓకేనా. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ మాస్ ఫ్లో రేట్స్ ఎట్ ఇన్లెట్ అండ్ మాస్ ఫ్లో రేట్స్ ఎట్ ద అవుట్లెట్. హియర్ న్యూ రిప్రజెంట్స్ స్పెసిఫిక్ వాల్యూమ్, and the units of specific volume are meter cube per kg. Okay, so this is mass balance. And coming to the energy balance, so we have to apply this formula. So this same energy balance formula, but here at the inlet there are two fluid streams, so we are taking two terms at the inlet and the similar two terms at the outlet. These are the formulas that has to be used when two fluid streams are there at inlet and also at the exit. So if you see this problem, a blower handles 1 kg per second of air at 20 degrees centigrade and consumes a power of 15 kilowatts. So, a blower in the so flow rate vachi mass flow rate vachi 1 kg per second of air handle chestundanta. So inlet temperature vachesi 20 degrees centigrade దగ్గర ఉంది. సో ఇది మన బ్లోయర్ అనుకుంటే ఇన్లెట్ టెంపరేచర్ వచ్చేసి సెక్షన్ 1 దగ్గర 20 degrees centigrade దగ్గర ఉంది. అండ్ ఎంత అలా మాస్ ఫ్లో రేట్ ఇంత ఉండటానికి కన్జ్యూమ్ అయ్యే పవర్ ఎంత అంటే 15 కన్జ్యూమ్ అవుతుంది. సో ద ఇన్లెట్ అండ్ అవుట్లెట్ వెలాసిటీస్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఎట్ 100 meters per second and 150 meters per second రెస్పెక్టివ్లీ. సో ఇన్లెట్ వెలాసిటీ ఇచ్చారు, సెక్షన్ 1 ఇది సెక్షన్ 2 అనుకుంటే. సో ఇక్కడ ఇన్లెట్ వెలాసిటీ 100 meters per second ఇచ్చారు, అండ్ అవుట్లెట్ వెలాసిటీ వచ్చేటప్పటికి 150 meters per second ఓకే మారింది.
So find the air exit temperature assuming adiabatic condition. So inlet దగ్గర temperature ఎంత ఇచ్చారు మనకి 20 degrees centigrade ఇచ్చారు. So we are asked to find out the temperature at the exit. So assuming adiabatic condition అంటే ఏంటి, heat transfer అనేది ఉండదు, ఓకేనా. సో Q is equal to 0 చేసేసి and h1 plus initial velocity ఎంత ఇచ్చారు 100 ఇచ్చారు, 100 square by 2000 plus 0 is equal to dq is equal to 0 is equal to h2 plus 150 final velocity square by 2000 minus work done is negative here minus 15. So h2 minus h1 calculate cheste. So since h can be represented as delta h cp into delta t, so we can write h2 minus h1 as cp into t2 minus t1, which is equal to ఈ ఆన్సర్ ఎంత వస్తే అది ఈక్వల్ చేస్తాం. సో దీంట్లో cp వాల్యూ ఇచ్చేసారమ్మా మనకి 1.005 కిలోజౌల్ పర్ కేజీ కెల్విన్. సో T1 వాల్యూ ఇచ్చేసారు డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ లో. సో క్యాలిక్యులేట్ C2 ఆల్సో ఇన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్. సో ఇట్ ఈస్ 28.7 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్. So next, coming to the second problem, a turbine operates under steady flow conditions receiving steam at a flow rate of, so a turbine undamma. So turbine is operating, so this is the turbine. So it is operating under steady flow conditions receiving steam at the following state. So steam enter అయ్యేటప్పుడు ఫస్ట్ స్టేట్ తీసుకున్నాము. సో అప్పుడు కండిషన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయంటే ప్రెషర్ at inlet is given as P1 is given as 12 megapascals and temperature at inlet is given as 188 degrees centigrade and enthalpy ante ఇది enthalpy అన్నారు, స్పెసిఫిక్ enthalpy అలా, కానీ if you observe units it is kilojoules per kg కాబట్టి small h అని రాసుకున్నాం. Small h1 is 2785 kilojoule per kg and velocity at inlet is 33.3 meters per second. Elevation ante height amma, height from the datum. So z1 is given as 3 meters. So these are all the conditions at the inlet దగ్గర conditions చెప్పారు. So the steam leaves the turbine at the following state. So enter అయ్యేటప్పుడు ఈ కండిషన్స్ తో ఎంటర్ అయింది. సో లీవ్ అయ్యేది ఎక్కడ, టర్బైన్ ఇది ఇక్కడ లీవ్ అవుతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ఎంటరింగ్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద లీవింగ్. సో స్టీమ్ ఎక్స్పాండ్ అయిపోయిన తర్వాత లీవ్ అవుతుంది. ఎక్స్పాండ్ అయితే ఏమవుతుంది, ప్రెషర్ తగ్గాలి, ఓకేనా. సో ద ప్రెషర్ ఈస్ రెడ్యూస్డ్ టు 20 kilopascals. So enthalpy H2 is 2512 kilojoule per kg and final velocity is 100 meters per second and elevation is 0 meters. అంటే Z2 అనే 0 తీసుకోమన్నారు. And heat is lost to the surroundings at the rate of, since heat is lost to the surroundings and heat rejected by the system, అది ఎలా తీసుకోవాలి మనం, నెగటివ్ గా తీసుకోవాలి. సో dq by dt is equal, రేట్ అన్నారు కాబట్టి అండ్ యూనిట్స్ కూడా చూస్తే మీరు కిలోజౌల్స్ పర్ సెకండ్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి dq by dt is equal to minus 0.29 kilojoule per second. ఎందుకు అంటే heat is lost to the surroundings కాబట్టి. So if the rate of steam flow through the turbine is 0.42 kg, so rate of steam flow అంటే ఏంటి, mass flow rate ఇచ్చారు, ఓకే, is equal to 0.42 kg per second. So what is the power output of the turbine? So power ఎంత మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, ఓకేనా. సో పవర్ అంటే ఏంటి, వర్క్ డన్ పర్ సెకండ్ కదా. అంటే SFE లో ఇఫ్ యూ క్యాలిక్యులేట్ dW by dt వాల్యూ, వీ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ద పవర్ దట్ ఈస్ గెటింగ్ యాజ్ అవుట్పుట్ ఫ్రమ్ ది టర్బైన్, ఓకే. సో అది కూడా కిలో వాట్స్ అనే క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నారు కాబట్టి వీఆర్ ఆస్క్డ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ది వర్క్ డన్ పర్ సెకండ్ విచ్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ పవర్. సో దిస్ ఈస్ ద SFE ఈక్వేషన్, మనకు తెలుసు కదా ఇది SFE ఈక్వేషన్. సో దీంట్లో మాస్ ఫ్లో రేట్ ఎంత ఇచ్చారు, 0.42 ఎట్ ఇన్లెట్ అండ్ ఆల్సో ఎట్ ది ఎగ్జిట్. సో ఇనిషియల్ ఎంథాల్పీ ఇచ్చారు, ఇనిషియల్ వెలాసిటీ V1 ఇచ్చేసారు, Z1 ఇచ్చారు, Z వాల్యూ ఇస్ 9.81 అండ్ dq by dt వాల్యూ ఇచ్చేసారు minus 0.29. So if we substitute all the values at the inlet conditions and also at the outlet conditions, so dW by dt ఎంత వాల్యూ వచ్చిందమ్మా 112.515 అనేది వస్తుంది అన్నమాట, ఓకేనా. సో dW by dt అంటే వర్క్ డన్ పర్ సెకండ్, వర్క్ డన్ పర్ సెకండ్ అంటే ఇలా ఏమంటాం, పవర్ అంటాం కాబట్టి యూనిట్స్ కిలో వాట్స్ అవుతాయి, ఓకేనా. జౌల్ పర్ సెకండ్ ఇస్ వాట్స్, ఓకే. సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద థర్డ్ ప్రాబ్లం. A nozzle is a device for increasing the velocity of a steadily flowing stream. So nozzle తీసుకున్నారమ్మా. సో నాజిల్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము అంటే ఫర్ ఇంక్రీజింగ్ ది వెలాసిటీ ఆఫ్ వెలాసిటీ ఇంక్రీజ్ చేయడం కోసం ఇది తీసుకున్నాము. సో ఇక్కడ తీసుకున్న నాజిల్ వచ్చేటప్పటికి కన్వర్జింగ్ అండ్ డైవర్జింగ్ సెక్షన్ నాజిల్. సో ఇది కన్వర్జ్ అవుతుంది, డయామీటర్ తగ్గుతూ వెళ్తే కన్వర్జింగ్ సెక్షన్ అంటాము. ఏరియా ఎక్కడైతే మినిమం గా ఉంటుందో విల్ కాల్ దట్ ఏరియా యాజ్ థ్రోట్. థ్రోట్ దగ్గర ఏమవుతుందంటే నాజిల్ కి ఏరియా అనేది మినిమం గా ఉంటుంది.
అండ్ డైవర్జింగ్ సెక్షన్ దగ్గర ఏమవుతుందంటే డయామీటర్ ఇంక్రీజ్ అవ్వకుంటూ వెళ్తుంది. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ ద కన్వర్జింగ్ పార్ట్, దిస్ ఈస్ ద థ్రోట్ పార్ట్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద డైవర్జింగ్ సెక్షన్. ఓకేనా? డయామీటర్ కన్వర్జ్ అవుతుంది, ఇక్కడ ఏరియా కాన్స్టెంట్ గా మినిమం ఉంటుంది, ఇక్కడ డయామీటర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది డైవర్జింగ్ సెక్షన్ లో. సో ఈ నాజిల్ ఎందుకు యూస్ చేస్తామంటే ఇన్ ఆర్డర్ టు ఇంక్రీజ్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ది ఫ్లోయింగ్ స్ట్రీమ్ వి విల్ ఇన్సర్ట్ ఎ నాజిల్. Okay, so at the inlet to a certain nozzle, the enthalpy of the fluid passing is, so inlet condition ఇది exit condition అనుకుంటే inlet దగ్గర enthalpy ఎంత ఇచ్చారు మనకి 3000 kilojoule per kg and the inlet velocity is given as 60 meters per second. ఓకేనా? సో at the discharge end అంటే ఇట్లా exit దగ్గర, సో ఎక్కడ వాటర్ డిశ్చార్జ్ అవుతుంది ఇక్కడ నుంచే కదా, సో ఈ ఎండ్ దగ్గర ఎంథాల్పీ ఎంత ఇచ్చారు 2762 kilojoule per kg and the nozzle is horizontal and there is negligible heat loss from it. So heat loss అనేది neglect చేయమన్నారు, so we can assume this term as 0. Okay, so find the velocity at the exit from the nozzle. So final గా V2 వాల్యూ ఎంతో క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నారు, ఎగ్జిట్ ఆఫ్ ది నాజిల్ దగ్గర క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నారు. And next, if the inlet area is 0.1 meter square and the specific volume at the inlet is 0.187 meter cube per kg, find the mass flow rate. Okay, so first inlet area 0.1 meter square undi, specific volume 0.187 meter cube unte mass flow rate enta avutundo calculate cheyamannaru. Okay na? Alani third question em adigaru, the specific volume at the nozzle exit is, nozzle exit ante ekkada this position, so ee position దగ్గర specific volume is given as 0.498 meter cube per kg ఉంటే ఇక్కడ ఏరియా ఎంత ఉంటుంది, ఎగ్జిట్ ఏరియా ఎంత ఉంటుందో క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నారు. ఓకేనా? సో ఓవరాల్ గా మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఒక నాజిల్ ఇచ్చారమ్మా. ఓకేనా? నాజిల్ లో ఇన్లెట్ కండిషన్స్ దగ్గర ఎంథాల్పీ వెలాసిటీ ఇచ్చారు, అవుట్లెట్ దగ్గర ఎంథాల్పీ ఇచ్చారు. సో అవుట్లెట్ దగ్గర వెలాసిటీ క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నారు, అది ఫస్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో H1 V1 ఇన్లెట్ ఇచ్చారు, H2 ఇచ్చారు, V2 కనుక్కోమన్నారు. ఓకే, సో అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చారంటే బి క్వశ్చన్ లో సో ఏరియా అండ్ స్పెసిఫిక్ వాల్యూమ్ ఇచ్చారు, మాస్ ఫ్లో రేట్ కనుక్కోమన్నారు. అండ్ ఫర్ సి క్వశ్చన్ దే హ్యావ్ గివెన్ ద specific volume at the nozzle exit and we are asked to find out the exit area of the nozzle. So is the question. Okay na? So this is the SFE equation. So H1 ante enthalpy plus V1 square by 2000 ikkada kilojoules per kg icharu kabatti manam formula lo starting em chusam kilojoules per kg. So rendu same datum nunchi same height lo unnai anukunte we can assume Z1 is equal to Z2. Since no data is given for Z1 and Z2 separately, మనం సేమ్ హైట్ లో ఉన్న రెండు సెక్షన్స్ అనుకోని Z1 is equal to Z2 తీసుకున్నాము. అండ్ నెగ్లిజిబుల్ హీట్ లాస్ అన్నారు కాబట్టి dq by dt is equal to 0. నాజిల్ ఇంకా వర్క్ డన్ ఏమి ఉండదు కదమ్మా, ఓన్లీ దాని పర్పస్ ఆఫ్ ది నాజిల్ ఇస్ టు ఇంక్రీజ్ ద వెలాసిటీ, కాబట్టి వర్క్ డన్ అనే టర్మ్ ఉండదు. సో dw by dt is equal to 0. We have already seen in the application of SFE. ఓకే, ఇంకా రిమైనింగ్ టర్మ్స్ ఏముంటాయి, H1 plus V1 is సేమ్ హైట్ కాబట్టి Z1 Z2 రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. నో నెగ్లిజిబుల్ హీట్ లాస్ కాబట్టి dq క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. అండ్ నాజిల్ పర్పస్ వచ్చి వెలాసిటీ ఇంక్రీజ్ చేయడం కాబట్టి ఈ టర్మ్ లాస్ట్ టర్మ్ dw by dm is equal to 0 అవుతాయి. అండ్ రిమైనింగ్ టర్మ్స్ ఏముంటాయి అమ్మా, H1 V1 square by 2, H1 plus V1 square by 2000 is equal to H2 plus V2 square by 2000. సో ఈ టర్మ్స్ వరకే ఉంటాయి. ఓకే, in this equation now, so if you take all the velocity terms to one side and remaining enthalpy terms to another side, V2 square by 2000 minus V1 square by 2000 is equal to H1 minus H2 అవుతుంది. So from this if we calculate the formula for V2, so 2000 తీసుకెళ్తే 2000 into H1 minus H2 అవుతుంది. So V1 square ని కూడా తీసుకెళ్తే V1 square plus 2000 into H1 minus H2. So V2 is equal to under root of this term. So initial velocity 60 ఇచ్చేసారమ్మా మనకి. So 2000 into both the enthalpies are given here, H1 and H2. So if substitute cheste we will get the final velocity. So first question అయిపోయింది, final velocity at the exit from the nozzle. So V2 కనుక్కున్నాము. So next ఏం కనుక్కోమన్నారు, ఏరియా ఇచ్చారు, స్పెసిఫిక్ వాల్యూమ్ ఇచ్చారు, మనల్ని ఏం కనుక్కోమన్నారమ్మా, మాస్ ఫ్లో రేట్ కనుక్కోమన్నారు. సో ఏరియాకి స్పెసిఫిక్ వాల్యూమ్ కి మాస్ ఫ్లో రేట్ కి ఫార్ములా ఏంటి, సో మాస్ బ్యాలెన్స్ రాసినప్పుడు ఏం చేసాము, A1 V1 by nu1 is equal to A2 V2 by nu2. So ఆ ఫార్ములా తీసుకున్నాం. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ఏరియా అండ్ V1 అండ్ nu1, ఇనిషియల్ వెలాసిటీ అండ్ nu1 ఇనిషియల్ స్పెసిఫిక్ వాల్యూమ్. సో
సో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి మాస్ ఫ్లో రేట్ ఇన్ kg/s వస్తుంది. ఓకే, సో మాస్ ఫ్లో రేట్ అనేది అకార్డింగ్ టు లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్ ఎంత మాస్ ఎంటర్ అవుతుందో అంత మాస్ లీవ్ అవుతుంది. కాబట్టి స్టేట్ 1 దగ్గర ఈ పొజిషన్ సెక్షన్ 1 దగ్గర సెక్షన్ 2 దగ్గర మాస్ ఫ్లో రేట్ అనేది సేమ్ గానే ఉంటుంది. సో వీ కెన్ టేక్ ద సేమ్ మాస్ ఫ్లో రేట్ ఫర్ దిస్ కేస్ ఆల్సో విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు A2V2/μ2. సో A2 ఇచ్చేసారు ఆల్రెడీ, V2 A2 క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, V2/μ2. ఓకే, V2 మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసాము, సో μ2 ఇచ్చేసారు. సో ఫ్రమ్ దిస్ వీ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ది ఎగ్జిట్ ఏరియా ఆఫ్ ది నాజిల్. ఓకే, సో నౌ కమింగ్ టు ది ఫోర్త్ ప్రాబ్లం. In oil cooler, oil flows steadily through a bundle of metal tubes submerged in a steady stream of cooling water. Okay, సో ఆయిల్ కూలర్ తీసుకున్నారమ్మా. సో ఆయిల్ అనేది ఎలా ఫ్లో అవుతుందంటే మెటల్ ట్యూబ్స్ అన్ని ఒక బండిల్ గా చేస్తే ఆ మెటల్ ట్యూబ్స్ నుంచి ఆయిల్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది. సో దీస్ ఆర్ సబ్మెర్జ్డ్ and the temperature of the water increases. So from 25 degrees centigrade to 70 degrees centigrade. So the enthalpy of oil at T degrees centigrade. So ekkada oka T degree centigrade దగ్గర enthalpy కి temperature కి relation ఇచ్చారు మనకి. H is equal to 1.68 T plus 10.5 into 10⁻⁻⁴ T square kilojoule per kg. So అయితే what is the cooling water flow rate required for cooling 2.78 kg per second of oil? అంటే if you flow the oil at a rate of 2.78 kg per second flow rate oil తీసుకున్నట్లయితే కూలింగ్ వాటర్ ఫ్లో రేట్ ఎంత ఉండాలి కరెస్పాండింగ్ అనేది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలన్నమాట. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు ఇఫ్ యు టేక్ దిస్ అంటే మనకు ఓన్లీ ఎంథాల్పీ టర్మ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఎంథాల్పీ ఫర్ ఆయిల్, ఎంథాల్పీ ఫర్ వాటర్, ఎంథాల్పీ ఫర్ ఆయిల్, ఎంథాల్పీ ఫర్ వాటర్. సో దీస్ టూ ఆర్ ఎట్ ఇన్లెట్ కండిషన్స్ అండ్ దీస్ టూ ఆర్ ఎట్ అవుట్లెట్ కండిషన్స్ తీసుకుంటాము. అంటే mass flow rate of water of oil is equal to enthalpy difference between the oils at inlet and outlet is equal to mass flow rate into enthalpy difference of the water at inlet and outlet. So ఈ రెండు డిఫరెన్స్. ఓకేనా, సో ఫస్ట్ ఈ టర్మ్ కనుక్కుంటే సో H is equal to, సో మనకు తెలిసిన ఫార్ములా ఏంటి, ఇక్కడ మనకి ఏమి ఇచ్చారు, H ఎలా రిలేట్ అయింది అని చెప్పారు, 1.68 into T into 10.5 into 10⁻⁴ T square అన్నారు. సో ఇనీషియల్ గా ఆయిల్ కాబట్టి మనకి క్యాలిక్యులేట్ చేసింది OI అంటే O అంటే ఆయిల్ అమ్మ, I అంటే ఇన్లెట్, ఆయిల్ ఎట్ ఇన్లెట్. సో క్యాలిక్యులేటింగ్ ఎంథాల్పీ ఆఫ్ ఆయిల్ ఎట్ ఇన్లెట్ కండిషన్. సో ఆయిల్ ఇన్లెట్ కండిషన్ దగ్గర టెంపరేచర్ ఎంత ఇచ్చారు మనకి, 90 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఇచ్చారు. సో రీప్లేస్ దిస్ T విత్ 90 అన్నమాట. సో తీస్తే మనకి ఎంథాల్పీ ఆఫ్ ఆయిల్ ఎట్ ఇన్లెట్ వస్తుంది. సో అలానే ఎంథాల్పీ ఆఫ్ ఆయిల్ ఎట్ అవుట్లెట్. సో ఎంథాల్పీ ఆఫ్ ఆయిల్ ఎట్ అవుట్లెట్ తీసుకుంటే మనకి ఆయిల్ అవుట్లెట్ టెంపరేచర్ ఎంత ఉంది, 30 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఉంది. సో ఈ ఫార్ములాలో మనం T ప్లేస్ 30 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఎంథాల్పీ ఆఫ్ ఆయిల్ ఎట్ అవుట్లెట్ వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా, సో అలానే మనం వాటర్ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటాం. సో మళ్ళీ ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నారు, కూలింగ్ వాటర్ ఫ్లో రేట్. సో కూలింగ్ వాటర్ ఫ్లో రేట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నారు కాబట్టి సో 2.78. ఓకేనా, 2.7. This is the value of Cp into difference between the temperature of the water. Temperature of the water difference అంటే ఎంత, 70 minus 25. సో వేస్తే మనకి వాటర్ ఫ్లో రేట్ ఎంత వచ్చేస్తుంది. సో ఈ రెండు డిఫరెన్స్ 2.78 into the difference between the, సో మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సిన ఏంటి, H2O. WH2O is equal to W0 into H oil minus H oil at inlet minus H oil at outlet divided by enthalpy difference between water at inlet and outlet. సో వాటర్ ఇన్లెట్ అండ్ అవుట్లెట్ మనకు అదే టెంపరేచర్ దగ్గర సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన వస్తే అది Cp into delta Ts వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా, సో అలా మనం మాస్ ఫ్లో రేట్ ఆఫ్ ది వాటర్ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఎంట్రీ అండ్ ఎగ్జిట్. సో ఒక రోటర్ తీసుకున్నారమ్మా. సో ఆ రోటర్ లో ఎంట్రీ దగ్గర ఎగ్జిట్ దగ్గర మనకి కండిషన్స్ ఇచ్చారు. మనం ఇది ఒక రోటర్ గా కన్సిడర్ చేసుకుంటే ఇది ఎంట్రీ పాయింట్, ఇది ఎగ్జిట్ పాయింట్. సో డెన్సిటీ తీసుకున్న లిక్విడ్ కి డెన్సిటీ ఎంటర్ అయ్యి ఇలా లీవ్ అవుతుంది.
సో ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు దాని పారామీటర్స్ అంటే ప్రాపర్టీస్ ఎలా ఉన్నాయి, ఎగ్జిట్ దగ్గర ప్రాపర్టీస్ ఎలా ఉన్నాయో ఇచ్చారు. సో ఇన్లెట్ దగ్గర ప్రెషర్ వచ్చి 1.15 మెగా పాస్కల్స్ ఇచ్చారు. సో P1 is equal to 1.15 మెగా పాస్కల్స్. సో ఎగ్జిట్ దగ్గర ప్రెషర్ వచ్చేటప్పటికి 0.05 మెగా పాస్కల్స్. సో వెలాసిటీ at inlet is equal to 30 meters per second. సో వెలాసిటీ at exit is equal to 15.5 meters per second. సో హైట్ అబౌట్ డేటమ్. సో సెక్షన్ 1 వచ్చేటప్పటికి 10 meters హైట్ లో ఉంది. సెక్షన్ 2 వచ్చేటప్పటికి 2 meters హైట్ లో ఉంది. సో Z1 is equal to 10 meters and Z2 is equal to 2 meters హైట్ లో ఉంది. ఓకే, సో ఇఫ్ ద వాల్యూమ్ ఫ్లో రేట్ ఆఫ్ ది ఫ్లూయిడ్ ఇస్, సో క్యాలిక్యులేట్ చెప్పారు అంటే dW/dt క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నారు. సో మీకు ఒకసారి ఇలా ఈక్వేషన్ చూసుకుంటే స్టెడీ ఫ్లో ఎనర్జీ ఈక్వేషన్. సో ఎంథాల్పీ టర్మ్స్